افغان طالبان کی پاکستان میں خوف پھیلانے کی کوشش ناکام۔ ISPR کے مطابق 13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے۔ ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا۔ ملبہ گرنے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی، کوہاٹ راولپنڈی میں بھی ایک شہری زخمی۔ یہ حملے عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش ہے۔ افغان طالبان کی اس تار انگیزیوں کے سامنے پاکستان نہیں جھکے گا۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت، ناقابل قبول ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتی رہے گی۔ پاکستانی عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رہے گا۔ آپریشن غضب للحق دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ امریکی صدر نے ایران کی افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی پیوٹن کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق روسی صدر کی پیشکش تہران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے معاہدے کا حصہ تھی۔ روسی صدر نے امریکی صدر کو پیشکش رواں ہفتے فون کال پر کی تھی۔ شاید روسی صدر ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ صدر پیوٹن امریکہ کو یوکرین کا مددگار سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں ایران پر حملے مزید تیز کیے جا رہے ہیں۔ ایران پر سخت حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی حکومت آخرکار گر جائے گی، لیکن شاید فوری طور پر نہیں۔ ایرانی عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے بدل دیں گے۔ ضرورت پڑی تو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ایران سے یورینیم قبضے میں لینے کے لیے آپریشن کا ارادہ نہیں۔ ڈرونز حملوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں یوکرین کی مدد نہیں چاہیے۔ مشرق وسطی میں ایران اور حامی فورسز کے حملوں میں شدت۔ امریکہ کا مزید 2200 میرینز تعینات کرنے کا اعلان۔ عراق میں مزاحمتی فورسز کی کارروائی۔ امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ گرانے اور 6 اہلکار مارنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے بھی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کوم کے مطابق طیارہ کسی بھی قسم کی فائرنگ سے تباہ نہیں ہوا۔ امریکی فوج کا KC-135 ایندھن بھرنے والا طیارہ گزشتہ روز مغربی عراق میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارے کی مالیت 11 سے 17 ارب روپے ہے۔ ایران کا امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ غیر فعال بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحیرہ عمان میں امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا۔ عراق کے شہر اربیل میں ایران کا ڈرون حملہ، فرانسیسی فوج ہلاک، کئی زخمی۔ عمان میں ڈرون گرنے سے 2 غیر ملکی مارے گئے، متعدد زخمی۔ امریکہ نے ایرانی ڈرون حملے روکنے کے لیے 10,000 انٹرسپیکٹر ڈرونز مشرق وسطی بھیج دیے۔ ایران جنگ فوری ختم کی جائے، آبنائے ہرمز کو محفوظ بنایا جائے۔ G7 اور آسیان ممالک کا صدر ٹرمپ پر زور۔ امریکی میڈیا کے مطابق ورچوئل میٹنگ میں امریکی صدر نے G7 رہنماؤں کو یقین دہانی کرائی کہ ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے۔ ایران میں اب کوئی ایسا اعلیٰ عہدیدار باقی نہیں جو ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر سکے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ کمرشل جہازوں کو آپریشنز شروع کرنے چاہیے۔ آسیان کے وزرائے خارجہ نے مشرق وسطی میں جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے اور تجارت میں خلل کے اثرات جنوب مشرقی ایشیا کی معیشتوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں شدید بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، اصفہان اور کرج میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں بمباری سے اسپتال اور ایک عمارت متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں 20 دھماکے، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ سعودی عرب نے بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق مشرقی علاقے الخرج کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائل کو تباہ کیا گیا۔ امریکہ نے ایرانی شخصیات کے بارے میں معلومات دینے پر $1 کروڑ تک انعام کا اعلان کر دیا۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی، وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب، نائب چیف آف سٹاف علی اصغر حجازی، میجر جنرل یحییٰ رحیم، بریگیڈیئر جنرل اسکندر مومنی، قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی بھی شامل۔
अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि मालूमात फराहम करने वालों को दूसरे मुल्क मुंतकिल होने की सहूलत भी दी जा सकती है। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी का इसराइली एतराफ। इसराइली वज़ीर आज़म ने नई क़यादत को ख़त्म करने की धमकी दे दी। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत की तब्दीली का इन्हिसार ईरान के अवाम पर है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिज़्बुल्लाह के रहनुमा की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। यौमुल कुद्स की रैलियां और ईरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी, बसीज फोर्स के कई एहलकार शहीद करने का दावा। सहूनी फोर्सेस ने 150 अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, मशहद, असफहान की सड़कों पर लाखों बेखौफ अफराद का हुजूम। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सदर, वज़ीर ख़ारजा, मशीर कौमी सलामती, चीफ जस्टिस, पुलिस चीफ और दीगर सियासी और अस्करी रहनुमा भी एहतजाज में शामिल। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान में रैली के दौरान बमबारी, 2 अफराद शहीद, 10 जख्मी, 100 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान, 30 घर मुकम्मल तबाह। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमलों में अब तक 1858 अफराद शहीद हुए, 1286 शहरी और 199 फौजी शामिल। इसराइल और अमेरिका के दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तरबीब में सनती मराकज़ निशाना। तबाही की वीडियो मंजर आम पर। शुमाली इलाकों में मिसाइल गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, फौजी तनसीबात को नुकसान। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मनामा के इलाके मीना सलमान में अमरीकी बहरी अड्डे पर किया गया। तेहरान ने एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। दुबई में तबाह किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से सनती इलाके में नुकसान। नेटो ने तुर्की पर दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। बहरीन का जंग के आगाज से अब तक 114 मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के मराकज़ पर हमले, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर मुर्तज़ा सरवर को शहीद करने का दावा। नबातिया में पेश इमाम शहीद, सैदून में 8, सलेला में 2 और यातर में 1 शहरी शहीद। लबनान में शहदा की तादाद 773 हो गई। हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल में रॉकेट से ड्रोन बेस पर हमला। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमलों में 80 इसराइली जख्मी, मुतअद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा। ईरान के सुप्रीम लीडर शदीद जख्मी है, अमेरिका का दावा। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस कहते हैं कि मालूम है मुस्तफा खामनेई जख्मी है। ईरान में स्कूल हमले की तहकीकात जारी हैं। अमेरिकी सदर भी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। अमेरिका का जंग में रहम न करने और आज सबसे ख़तरनाक हमले का पैगाम। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगेज़ेट कहते हैं कि जंग ख़त्म करने का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री तबाह और फ़ज़ाई दिफा की सलाहियत ख़त्म कर दी। क़यादत अंडरग्राउंड हो गई। तमाम दिफाई कंपनियां जल्द तबाह कर दी जाएंगी। ईरान में 6000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। हथियारों के मराकज़ पर भी हमले किए। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले 90% कम हो गए। पेट हेगेज़ेट का अपनाए हरमस को महफूज बनाने, अफजूदा यूरेनियम के ईरानी ज़ख़ीरे से छुटकारा पाने के सवालात का गोलमोल जवाब। अमेरिकी जनरल डैनकेन बोले, ईरान अब भी इत्तेहादी अफ़वाज और तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा है। दुश्मन खित्ते में जहां भी होगा उसे जला देंगे, मलबे का ढेर बना देंगे। पास दराने इनकलाब का कहना है, हमारे हमलों से दुश्मन बौखलाहट का शिकार है। दुश्मन को अब कुछ अरसे से तकनीकी खराबियों का सामना है। दुश्मन को खुद को लगने वाली चोटों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमलों में 1348 ईरानी शहीद, 17,000 से ज़ायद जख्मी हुए। रूसी खबर एजेंसी की ईरान अमेरिका इसराइल जंग में नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइल में 15 अफराद हलाक, 2975 जख्मी। हमलों में 15 अमरीकी हलाक, 140 जख्मी हुए। UAE पर हमलों में 6 अफराद हलाक, 141 जख्मी हुए। कुवैत में हमलों में 6 अफराद जाँ बहक, 101 जख्मी हो गए। शाम में हमलों में 4 अफराद जाँ बहक हुए। ओमान पर हमलों में 3 अफराद जाँ बहक हुए, 5 जख्मी। बहरीन पर हमलों में 2 अफराद जाँ बहक, 59 जख्मी हो गए। सऊदी अरब पर हमलों में 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। हालिया कशीदगी में 1 फ्रांसीसी हलाक, 6 जख्मी। लबनान पर इसराइली हमलों में 717 अफराद जाँ बहक, 1793
زخمی ہوئے۔ عراق پر حملوں میں 22 افراد ہلاک، 30 زخمی ہوئے۔